सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल। इस खास पेशकश दे विच गल उस फौजी दी जो भारत दा देश दा सब तो वड्डा फौजी सी। जी हाँ, बिपिन रावत, जिन्हां दा देहांत हो गया है एक हैलीकॉप्टर हादसे दे विच। तमिलनाडु के कनूर दे विच दोपहर 12:20 ते फौज के MI-17 V5 हैलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर जिवें आई, दिल्ली तक हलचल मच गई। हैलीकॉप्टर दे विच सवार CDS जनरल बिपिन रावत की भी मौत हो गई है। उन्होंने पत्नी दे नाल फौज के 14 अफसर उस हैलीकॉप्टर दे विच सवार सी। तमिलनाडु के कनूर दे विच क्रैश हुए फौज के MI-17 हैलीकॉप्टर की हालत वेख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक सी। इस हैलीकॉप्टर विच भारतीय फौज के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उन्हां दी पत्नी ते नाल 12 होर अधिकारी सवार सन। दस्सिया जा रहा है कि रावत वेलिंगटन दे विच डिफेंस कॉलेज दे विच लैक्चर देण जा रहे सन। 12:20 ते उन्हां दा हैलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जनरल बिपिन रावत नूं हस्पताल भर्ती करवाया गया ते बाद दे विच उन्हां नूं मृतक ऐलान दिता गया। इस तो इलावा उन्हां दी पत्नी मधुलिका समेत 11 होर लोकां दी भी क्रैश के दौरान मौत हो गई। हादसा जिस इलाके दे विच होया उस थां ते गहरी धुंध सी, जिस दी वजह करके हैलीकॉप्टर घट उचाई ते उड़ान भर रहा सी। लैंडिंग पॉइंट तो दूरी घट होने की वजह करके हैलीकॉप्टर काफ़ी हेठां उड़ान भर रहा सी। हेठां जंगल सी, इसलिए क्रैश लैंडिंग भी फेल हो गई। हैलीकॉप्टर विच पायलट ग्रुप कमांडर और CO रैंक के अधिकारी सन। इलाके के लोगों का कहना है कि हैलीकॉप्टर बहुत ही तेजी के नाल दरख्तां नाल टकराया। उस तो बाद उसदे विच अग लग गई। लोगों वालों फायर ब्रिगेड ते एमरजेंसी सर्विस नूं बुलाया गया, पर उस वेले तक बहुत देर हो चुकी सी। दस्सिया जा रहा है कि लाशां 85% तक सड़ चुकियां सन। बिपिन रावत ते पत्नी मधुलिका रावत दे नाल हैलीकॉप्टर दे विच ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लैफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जतिंदर कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक BSI तेजा, हवलदार सतपाल सिंह सवार सन। कनूर हैलीकॉप्टर हादसे दे विच 13 लोगों की मौत ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोग जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि मैं CDS जनरल रावत उन्होंने पत्नी की मौत ते डूंगा दुख प्रगट करता हाँ। जनरल रावत ने पूरी निष्ठा के नाल देश की सेवा की। बहादुर परिवार के नाल मेरियां संवेदनावां ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए डूंगे दुख का प्रगटावा किया। उन्होंने लिखा कि देश लई दुख भरिया दिन है। असीं अपने CDS जनरल बिपिन रावत नूं भयानक हादसे दे विच गवा लिया। उन्होंने धरती मां की पूरी निष्ठा के नाल सेवा की। उन्हां दे योगदान नूं शब्दां दे विच नहीं लिखिया जा सकता। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दुख जताउंदे हुए लिखिया कि CDS जनरल बिपिन रावत ते उन्हां दी पत्नी दे अचानक देहांत ते मेरियां संवेदनावां, मेरी अरदास परिवार दे नाल है। उधर साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने भी ट्वीट करते हुए डूंगे दुख का प्रगटावा किया। उन्होंने लिखा कि CDS जनरल बिपिन रावत के बेवक्त देहांत ते दुख होया। उन्होंने देश लिए बड़े सन्मान ते निष्ठा के नाल सेवा की। मेरियां दिल तो संवेदनावां ने। यह पहला मौका नहीं है। इस तो पहला भी CDS रावत का हैलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। जदों 3 फरवरी 2015 ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਤਾ हैलीकॉप्टर के जरिए नागालैंड के दीमापुर जा रहे सन, पर रस्ते दे विच हैलीकॉप्टर क्रैश हो गया, पर वल बच गए सन। उस वेले बिपिन रावत लैफ्टिनेंट जनरल सन। पिछले महीने भी MI-17 क्रैश होया सी, इस दे विच सवार 12 लोग मारे गए सन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS नियुक्त किए गए सन। इस तो पहला वह फौज मुखी की अहम भूमिका भी निभा चुके सन। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक दे विच जनरल बिपिन रावत की बहुत बड़ी भूमिका रही सी। बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 ਨੂੰ उत्तराखंड के पौड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ गढ़वाली राजपूत परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। बिपिन रावत ने 1978 ਚ आर्मी ज्वाइन की सी। बिपिन रावत ने 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ आर्मी के वाइस चीफ का अਹੁਦਾ ਸੰਭਿਆ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ इंडियन आर्मी के 26वें चीफ की जिम्मेवारी मिली। ਉੱਥੇ ਹੀ 30 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ CDS ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 ਨੂੰ CDS ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਿਆ।
ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਹੋਏ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਸੇ ਆਤੰਕੀ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਓਸੀ, ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭੀ। ਸਾਊਥ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਕਰਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸੰਭ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ 27ਵੇਂ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। MI-17 V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ MI-17 V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ CDS ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ। MI-17 V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲ ਮਾਸਕੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਲਾਂਟ, ਕਜ਼ਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਉਲਾਨ ਉਡੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। MI-17 V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ MI-8 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, MI-17 ਨੂੰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ VVIPs ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MI-17 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ 3 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ 36 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 36,000 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ MI-17 V5 ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ VIP ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। MI-17 V5 ਨੂੰ ਸ਼ਟਰਮ V ਮਿਜ਼ਾਈਲ S-18 ਰਾਕੇਟ, ਇੱਕ 23 mm ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ PKT ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਫਾਇਰਿੰਗ ਪੋਸਟ ਨੇ। MI-17 ਦੀ ਸਪੀਡ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਘੰਟਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, MI-17 8 ਮੀਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ MI-17 V5 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਂਜ 580 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ 1000 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। MI-17 V5 6000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 7499 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 80 MI ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ $1.3 ਅਰਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ MI ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 MI ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2012 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 71 MI-17 V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ MI-17 V5 ਦੀ ਆਖਰਲੀ ਖੇਪ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ MI-17 V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ
ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਨੂੰ 63 MI-17V5 ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CDS ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। CDS ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਸੈਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CDS ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ CDS ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CDS ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਤਦ CDS ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ CDS ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਜਿਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 6 ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 에ਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਏਰਲਿਕ ਪਿੰਟੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ 에ਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਫਦਰਜੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਟੁੰਗ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆਗੂ ਮਾਧਵ ਰਾਵ ਸਿੰਧਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ GSC ਬਾਲਯੋਗੀ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਲਯੋਗੀ ਬੇਲ 206 ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਗਮਾ ਪਵਨ ਹੰਸ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ OP ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2009 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ YS ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰੈੱਡੀ ਜਿਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੈੱਡੀ ਚਿੱਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। YS ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ 27 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।